బ్యాంకులు కూడా పనిచేయవు రేపు 9వ తేదీ. దానికి సంబంధించిన బ్రేకింగ్ న్యూస్ మనం చూస్తున్నాం. देश को भ्रष्टाचार और काले धन रूपी दिमक से मुक्त कराने के लिए एक और सख्त कदम उठाना जरूरी हो गया है. आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी. 500 और 1000 रुपए के पुरानी नोटों के जरिए लेन देन की व्यवस्था आज मध्यरात्रि से उपलब्ध नहीं होगी. నవంబర్ 10 నుంచి డిసెంబర్ 30 వరకు పాత నోట్లు బ్యాంకులు, పోస్ట్ ఆఫీసులో మార్చుకోవాలని ప్రధాని మోడీ సూచించారు. సామాన్యులకు నోట్లు మార్చుకోవడానికి 50 రోజుల సమయం ఉందన్నారు. డిసెంబర్ 31 వరకు సాధారణంగా మార్చుకోవచ్చు. 31 తర్వాత మార్చి వరకు కూడా మార్చుకోవచ్చు. అయితే అప్పుడు అఫిడవిట్ దాఖలు చేయాల్సి ఉంటుంది. వారానికి 20,000 మాత్రమే డ్రా చేయడానికి వీలుంటుందని మోడీ స్పష్టం చేశారు. దీనికి సంబంధించి ఆయన మరొక ప్రకటన కూడా చేశారు. నల్లధనం, అలాగే ఫేక్ కరెన్సీ, అలాగే హవాలా ట్రాన్సాక్షన్స్ నిలిపివేయడానికి స్టెప్ తీసుకుంటున్నామని మోడీ ప్రకటించారు. 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट 10 नवंबर से लेकर 30 दिसंबर 2016 तक आप अपने बैंक या डाकघर, पोस्ट ऑफिस के खाते में बिना किसी सीमा के जमा करवा सकते हैं. आपके पास लगभग 50 दिनों का समय है. अतः नोट जमा करने के लिए आपको अफरा तफरी करने की कोई आवश्यकता नहीं है. आपकी धनराशि आप ही की रहेगी. आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है. 500 रुपए या 1000 रुपए के पुराने नोटों को खाते में डालकर आप अपनी जरूरत के अनुसार फिर से निकाल सकते हैं. केवल शुरू के दिनों में खाते में से धनराशि निकालने पर प्रतिदिन 10,000 रुपया और प्रति सप्ताह 20,000 रुपये की सीमा तय की गई है. कि काउंटर से अपना पहचान पत्र जैसे कि आधार कार्ड, मतदाता कार्ड यानी कि वोटर कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड इत्यादि सबूत के रूप में पेश करके आप नोट बदल सकते हैं. प्रारंभ में 10 नवंबर से 24 नवंबर तक 4,000 रुपया तक के पुराने 500 एवं 1,000 रुपये के नोट बदले जा सकते हैं. 15 दिनों के बाद यानी 25 नवंबर से 4,000 रुपये की सीमा में वृद्धि कर दी जाएगी. ऐसे लोग जो इस समय सीमा के अंदर अर्थात 30 दिसंबर 2016 तक पुराने नोट किसी कारणवश अगर जमा नहीं कर पाए, उनको 500 और 1,000 रुपए के पुराने नोट बदलने का एक आखिरी अवसर भी दिया जाएगा. ऐसे लोग रिजर्व बैंक के निर्धारित ऑफिस में अपनी राशि एक घोषणा पत्र
यानी डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ 31 मार्च 2017 तक जमा करवा सकते हैं। 9 नवंबर और कुछ स्थानों में 10 नवंबर को भी एटीएम काम नहीं करेंगे। प्रारंभ में एटीएम से प्रति कार्ड प्रतिदिन निकाली जा सकने वाली राशि की सीमा 2,000 रुपया रहेगी। फिर उसे कुछ अवधि के बाद बढ़ाकर 4,000 रुपया कर दिया जाएगा। वैसे तो 500 और 1,000 रुपए के पुराने नोट आज रात्रि 12 बजे से कानूनी तौर पर खत्म हो जाएंगे, परंतु सामान्य जनजीवन की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मानवीय दृष्टिकोण से हमने इस प्रक्रिया में शुरू के 72 घंटों में यानी कि 72 आवर्स मतलब कि 11 नवंबर की रात्रि 12 बजे तक नागरिकों के लिए कुछ विशेष व्यवस्था की है। जैसे 11 नवंबर की रात्रि 12 बजे तक सभी सरकारी अस्पतालों में भुगतान के लिए पुराने 500 या 1,000 रुपये के नोट स्वीकार किए जाएंगे। रेलवे के टिकट बुकिंग काउंटर, सरकारी बसों के टिकट बुकिंग काउंटर और हवाई अड्डों पर एयरलाइंस के जो टिकट बुकिंग काउंटर पर केवल टिकट खरीदने के लिए पुराने नोट अर्थात 500 और 1,000 रुपये के नोट स्वीकार करने की छूट होगी। ऐसा हमने उन परिवारों की जरूरतों को देखते हुए किया है जो इस समय यात्रा कर रहे होंगे। केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रमाणित कोऑपरेटिव की दिनचर्या की वस्तुओं की दुकान जैसे केंद्रीय भंडार, सफल और दुग्ध विक्रय केंद्र, मिल्क पाउडर, ऐसे स्थानों पर भी 11 नवंबर की रात 12 बजे तक पुराने 500 और 1,000 रुपए के नोट स्वीकार करने की छूट होगी। इस दौरान इन संस्थानों को प्रतिदिन अपने स्टॉक और बिक्री की सूचना रजिस्टर में रखनी होगी। सार्वजनिक क्षेत्र पब्लिक सेक्टर के पेट्रोल एवं सीएनजी गैस स्टेशन, रिटेल आउटलेट, जहां पर पेट्रोल, डीजल और सीएनजी गैस की बिक्री के लिए भी 11 नवंबर की रात 12 बजे तक पुराने 500 और 1,000 रुपए के नोट स्वीकार करने की छूट होगी। शवदाह गृह, श्मशान गृह, क्रेमेटोरियम, ऐसी जगहों पर भी 11 नवंबर की रात 12 बजे तक पुराने 500 और 1,000 रुपए के नोट स्वीकार करने की छूट होगी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर विदेश से आ रहे या विदेश को जा रहे लोगों को अगर उनके पास पुराने 500 और 1,000 के नोट है तो ऐसे नोटों की 5,000 रुपया तक की राशि को नई एवं मान्य करेंसी नोटों से बदलने की सुविधा दी जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर विदेशी मुद्रा या 5,000 रुपये तक के पुराने नोटों को नई एवं मान्य करेंसी नोटों से बदलने की सुविधा दी जाएगी। బ్యాంకులు పోస్ట్ ఆఫీసులో గుర్తింపు పత్రాలు చూపించి నోట్లు మార్చుకోవాల్సి ఉంటుంది లేదా డిపాజిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆధార్ కార్డ్, ఓటర్ కార్డ్, రేషన్ కార్డ్, పాన్ కార్డ్, పాస్పోర్ట్ ఇలా వీటిలో ఏదో గుర్తింపు కార్డు చూపించి వాటిని డిపాజిట్ చేయడం లేదా మార్చుకోవడం చేయాలని మోడీ చెప్పారు. నవంబర్ 10 నుంచి 24 వరకు
2,000 వరకు నోట్లు మార్చుకోవచ్చని, ఆ తర్వాత 4,000కు పెంచుతామని తెలిపారు. సామాన్యుల అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో 72 గంటల వరకు, అంటే ఇప్పటి నుంచి 72 గంటల వరకు పాత నోట్లు చలామణిలో ఉంటాయన్నారు. అంటే దాదాపు 3 రోజులు. నవంబర్ 11 అర్ధరాత్రి వరకు పాత నోట్లు ఆసుపత్రిలో తీసుకుంటారు. ఆసుపత్రులతో పాటు పెట్రోల్ బంకులు, ప్రభుత్వ కోఆపరేటివ్ స్టోర్స్, రైల్వే కౌంటర్లు, రాష్ట్రాల ఆర్టీసీ కౌంటర్లు, ఎయిర్ ఇండియా, ఇండియన్ ఎయిర్లైన్స్ బుకింగ్ కౌంటర్లు, అంటే దాదాపుగా అన్ని గవర్నమెంట్ ఆఫీసులే. అలాగే శ్మశానాల్లో కూడా వచ్చే 72 గంటల పాటు పాత నోట్లు చలామణిలో ఉంటాయని మోడీ స్పష్టం చేశారు. ఈ నోట్ల మార్పిడి ప్రక్రియలో నోట్ల చలామణికి మాత్రమే ఇబ్బంది ఉంటుంది. అది 500, 1000 రూపాయల నోట్లకి. చెక్, డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్, డెబిట్, క్రెడిట్ కార్డ్, ఎలక్ట్రానిక్ ఫండ్ ట్రాన్స్ఫర్, ఇతర లావాదేవీలు, ఏ పద్ధతిలో అయితే లావాదేవీలు ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటాయో వాటికి ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదన్నారు. కేవలం 500, 1000 రూపాయల నోట్లకు సంబంధించి మార్చుకోవడానికి మాత్రం ఇబ్బంది ఉంటుంది. అవి రద్దు అవ్వడంతో అవి రేపటి నుంచి చలామణి కావు. ఇన్ఫాక్ట్ ఈరోజు అర్ధరాత్రి నుంచే చలామణి కావు. नॉन कैश लेन देन में यानी चेक से पेमेंट हो, डिमांड ड्राफ्ट से पेमेंट हो, डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हो, अथवा इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर में कोई रुकावट नहीं आएगी. ये कारोबार पहले चलता था वैसा ही चालू रहेगा. इन सारे इंतजाम के बावजूद हमारे ईमानदार देशवासियों को अगर तकलीफ का सामना करना पड़ा तो अनुभव यह बताता है कि इस देश का सामान्य नागरिक देश की भलाई के लिए त्याग करने और कठिनाई सहने के लिए कभी भी पीछे ప్రధాని నిర్ణయంతో ఫేక్ కరెన్సీకి అలాగే నల్లధనానికి అడ్డుకట్ట పడుతుందని చెప్పారు ఆర్బీఐ గవర్నర్ ఉర్జిత్ పటేల్. ప్రజలకు ఇబ్బంది కలగకుండా చర్యలు తీసుకుంటున్నామని, అలాగే త్వరలోనే కొత్త కరెన్సీ మార్కెట్లోకి విడుదలవుతుందని చెప్పారు ఆర్బీఐ అధికారులు. RBI has been concerned about the growing menace of the fake Indian currency notes, which has been increasing in numbers. Notably, in recent years, foreign fake Indian currency notes in high denominations, either 500 and 1,000, has been increasing. However, I can assure you there has been no breach of any of the security features. But for ordinary and common public, the looks of an fake Indian currency note is similar to genuine notes, which makes it difficult for them to distinguish the fake from the genuine. Thus, there is a congruence of thought between RBI and government. There are multiple objectives that can be achieved with the replacement of the old high denomination notes with a new series. This led us to take the decision, either Central Board of the RBI, to withdraw the legal tender character of 500 rupees and 1,000 rupee denomination bank notes. The opportune moment for withdrawal of old series is when we are ready with new series banknotes for effective replacement. Further, to replace the already existing large number of banknotes,
we should be ready with adequate numbers of the new series note. As of today, and over the past weeks and months, we have ramped up our production and are ready to meet such a requirement in the weeks and days to come. Hence, it was decided to introduce the scheme that the Prime Minister announced. We are also launching, the RBI will releasing new currency notes with new features, new designs and new dimensions from the 10th of November onwards. Tomorrow is a bank holiday. The treasuries also will remain closed. So the new notes will be released, will be introduced to the market, will be infused to the market from 10th November onwards. Now, I would just like to show the design for the benefit of all our, the friends and those who have the cameras. This is the design of the 500 rupee, new 500 rupee note. And this has the Red Fort, which is a heritage monument. I mean, Red Fort is there. And this new series will be known as the Mahatma Gandhi new series of bank notes. Then apart from that, we are also introducing a 2000 rupee note which carries a photo of Mangalyaan. So అంటే ఆర్బీఐ కేంద్ర ప్రభుత్వం పరస్పరం అవగాహనతో ఉన్నాయని చెబుతున్నారు. ముందు కేంద్రం ప్రధానమంత్రి మోదీ మాట్లాడారు, కొద్దిసేపటి క్రితం ఆర్బీఐ గవర్నర్ మాట్లాడారు. ప్రస్తుతం కాంగ్రెస్ నేతలు మాట్లాడుతున్నారు ఢిల్లీలో. లైవ్ చూద్దాం. काला धन धारकों को और उनके नामों को उजागर करने के लिए जो सार्थक, स्पष्ट, सटीक और नीतिगत कदम उठाने पड़ेंगे, उसमें कांग्रेस पार्टी सरकार के हर कदम का समर्थन करेगी. परंतु मोदी जी ने आज यकायक जो निर्णय किया है, उसमें 3 या 4 महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा, जो इस देश के वासियों की ओर से और उनकी जायज समस्याओं को देखते हुए हमने मोदी जी के समक्ष रखी हैं. कहीं काला धन के खिलाफ ये पूरी मुहिम केवल 80 लाख करोड़ वापस लाने और 15 लाख जमा करवाने कि मोदी जी की विफलता पर पर्दा डालने के लिए तो नहीं, ये भी एक प्रश्न है जिसके बारे में उनको ध्यान देने की आवश्यकता है. थैंक यू.
బ్లాక్ మనీ నిరోధానికి కఠిన చర్యలు తీసుకోవడానికి భారత ప్రభుత్వం సిద్ధమైంది. 500, 1000 రూపాయల నోట్లను రద్దు చేసింది. దీని ప్రభావం రియల్ ఎస్టేట్ రంగంపై ఎలా ఉండనుందనే దానిపై తెలంగాణ రియల్ ఎస్టేట్ డెవలపర్స్ అసోసియేషన్ ట్రెడా అధ్యక్షులు దశరథ్ రెడ్డి గారు స్పందించడానికి ఫోన్ లైన్ లో ఉన్నారు. దశరథ్ రెడ్డి గారు నమస్కారం. నమస్కారం అండి. కేంద్ర నిర్ణయం మీరు వినే ఉంటారు. మీ స్పందన ఏంటి? ఇనిషియల్ గా అంటే ఫర్దర్ మనం రియల్ ఎస్టేట్ రంగం మీద చూద్దాం. మీ స్పందన ఏంటి దీని మీద? ఇమీడియట్ గా రద్దు చేయడం అనేది 500 నోట్స్, 1000 నోట్స్, ఇట్ ఈస్ అ వెరీ గుడ్ థింగ్. బ్లాక్ మనీ బ్లాక్ మనీ అరికట్టడానికి, ఈ ఫోర్జరీ కరెన్సీని అరికట్టడానికి, అండ్ ఈవెన్ ఈ డబ్బులు, ఈ ఫోర్జరీ అమౌంట్, బ్లాక్ మనీ ఉన్నందుకే టెర్రరిస్టులు ఎక్కువ అవుతున్నందుకు ఇది అరికట్టడం ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ థింగ్ ఫర్ ద నేషన్. వి రియలీ అప్రిషియేట్ మోడీ for doing this thing. Approach correct gaane undi anukuntunara? Approach is very good, okay. But initially definitely there will be some teething problems. కొద్ది ఇబ్బంది జరుగుతుంది అందరికి. ఈ అమౌంట్స్ ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవడం కానీ, లేకుంటే ప్రింటింగ్ ఎక్కువ అమౌంట్ కాకపోవడంతో కొద్దిగా డబ్బులకు మాత్రం కొద్ది ఇబ్బంది అవుతుంది. when it come to real estate, రియల్ ఎస్టేట్ రంగానికి వచ్చేటప్పుడు మాక్సిమం ఇప్పుడు చేసే రియల్ ఎస్టేట్ కన్స్ట్రక్షన్ లోపల మాక్సిమం వైట్ అమౌంటే తీసుకుంటున్నారు. బ్లాక్ అమౌంట్ అనేది చాలా తగ్గిపోయినది. ఎందుకంటే మేము ఫ్లాట్ అమ్మాలనుకుంటే టోటల్ లోన్ కోసం అడుగుతున్నారు, టోటల్ వైటే చేస్తున్నాము. కానీ ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుందంటే పేమెంట్స్ టు ద లేబరర్స్. అవును, అక్కడ మాకు ప్రాబ్లం వస్తున్నది. వాళ్ళకి ఏం తెలియదు కదా. ఇప్పుడు ఏంటంటే మేము ఎవ్రీ వీక్ లేబర్ పేమెంట్ చేయాలి. అవును, ఈ లేబర్ పేమెంట్ చేసేటప్పుడు మాకు కొద్ది ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది. హార్డ్ క్యాష్ ఇవ్వాలంటే కొద్ది ఇబ్బందికరంగానే ఉంటుంది. దో ఇట్ ఈస్ అ వైట్ అమౌంట్, మేము డ్రా చేసిన అమౌంట్ చేయవలసి వస్తుంది, కానీ అది కొద్ది ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది. సో ఐ థింక్ మీ దగ్గర పూర్తి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందనుకుంటున్నాను నేను. సో కొన్ని లేమన్ క్వశ్చన్స్ మిమ్మల్ని అడగాలనుకుంటున్నాను. ఏటీఎం లో వారానికి 20,000 విత్డ్రా చేయాలంటే ఇలాంటి ఇబ్బందులు మీరు ఫేస్ చేయాలి ఉంటుంది కదా? అవునండి. ఇప్పుడు మనం ఏటీఎం లో ఎక్కువ మట్టుకు ఎమర్జెన్సీ ఎప్పుడే డ్రా చేస్తున్నాము. అదే చెప్పాను కదా, ఈ ఫస్ట్ ఇనిషియల్ గా మనకి 1 మంత్ వరకు కొద్ది ఇబ్బందికరంగానే ఉంటది. అన్లెస్ ఈ 2000 నోట్స్, న్యూ నోట్స్, 500 న్యూ నోట్స్ వచ్చినంత వరకు కొద్ది ఇబ్బందికరంగా ఉంటది అందరికి. అది మాత్రము మనం ఫేస్ చేయాల్సిందే. ఇక ఇప్పుడు ఈ సిటీలో ఉన్న వాళ్ళు, అర్బన్ రీజియన్ లో ఉన్న వాళ్ళ వరకు ఓకే, అవగాహన ఉంటుంది, వాళ్ళు ఎంతో కొంత సర్దుకుంటారు. బట్ గ్రామీణ ప్రాంతాలకు వెళ్ళేటప్పటికి ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్ ఇలాంటివి ఏమీ ఉండవు. కేవలం వాళ్ళకి మాత్రం కొద్దిగా చుక్కలు అంటుకుంటాయండి. అవును, అది మాత్రం చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది. వాళ్ళకి ఏం అర్థం కాదు, వాళ్ళకి ఎకానమీ గురించి అర్థం కాదు, గురించి వాళ్ళు నిజంగా అమాయకులు. వాళ్ళకు ఇబ్బందికరంగానే ఉంటుంది. ఆ ఇబ్బందికరం ఎలా అవుతుందో చూడాలి మరి. థాంక్స్ ఫర్ రెస్పాండింగ్. ఈవెన్ ఫర్ us also అండి, ఇప్పుడు మేము బిజినెస్ లో ఉన్నాం కదా, మేము కన్స్ట్రక్షన్ రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్ లో ఉన్నప్పుడు మాకు కూడా కొద్దిగా ఇబ్బందికరంగానే ఉంటది. ఎందుకంటే మా దగ్గర వర్క్ చేసే వాళ్ళు, వాళ్ళకి బ్యాంక్ అకౌంట్స్ ఉన్నాయి, ఏముండాయి. చాలా మంది ఇప్పుడు కన్స్ట్రక్షన్ ఇండస్ట్రీలో లక్షలాది మంది వర్కర్లు వర్క్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళందరికీ మేము పేమెంట్ ఎవ్రీ సాటర్డే పేమెంట్ చేస్తాము. అవును, ఆ పేమెంట్ చేసేటప్పుడు క్యాష్ తోనే చేయవలసి వస్తున్నది. డిఫరెంట్ రీజియన్స్, ఒక్క లేబర్ అని కాకుండా మామూలుగా ఇప్పుడు చాలా మంది ఉన్నారు. ఇప్పుడు ప్లంబర్స్ ఉంటారు, ఎలక్ట్రీషియన్స్ ఉంటారు. వీళ్ళందరినీ తీసుకుంటే మాకు కొద్ది ఇబ్బందికరంగానే ఉంటుంది ఏది మేము పేమెంట్ చేయడం అనేది. దో ఇట్ ఈస్ వైట్ అమౌంట్, మళ్ళా అమౌంట్ చాలా అదే ఇప్పుడు మోదీ గారు చెప్పింది కూడా అదే. మంచి వాళ్ళకు కూడా ఈ విషయంలో ఇబ్బంది కలగొచ్చు, కాకపోతే దేశ భవిష్యత్తును దృష్టిలో పెట్టుకుని సహకరించాలన్నారు. అవునండి. సో హౌ యు గోనా ఓవర్కమ్ దిస్? ఎట్లా అధిగమించబోతున్నారు దీన్ని? ఓవర్కమ్ ఏంటంటే, వి హావ్ టు ఫేస్ ద ప్రాబ్లమ్ ఫర్ ఫ్యూ డేస్. సో హాల్ చేయాలి. సేక్ ఆఫ్ ద నేషన్ వి హావ్ టు సాక్రిఫైస్. మనం కొద్ది ఇబ్బంది ఫేస్ చేయాలి. ఆబ్వియస్లీ. ఎందుకు ఇబ్బంది ఫేస్ చేయాలంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెర్రరిస్ట్ తోని ఎంతమంది నష్టపోతున్నారు, ఎంత ఎకానమీ దెబ్బతింటుంది మన కంట్రీ, అండ్ ఎంతమంది మన ఆర్మీ జవాన్లు చనిపోతున్నారు బార్డర్ లో. అది కాకుండా ఎంతో మంది అమాయకులు చనిపోతున్నారు బికాస్ ఆఫ్ ద టెర్రరిస్ట్. మనము యాజ్ ఎ నార్మల్ పర్సన్ కొద్దినైనా మనం సాక్రిఫైస్ చేయాలి, తప్పకుండా చేయాలి, ఫేస్ చేయాలి ఈ ప్రాబ్లము.
ఫర్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ ద నేషన్. మేజర్ గా బ్లాక్ మనీ పెద్ద ప్రాబ్లం అయిపోయింది. అది కూడా పాకిస్తాన్, బంగ్లాదేశ్ రీజియన్స్ నుంచి మనకి డంప్ అయిపోతుంది ఇండియా. డంప్ అవుతున్నది, ఫేక్ కరెన్సీ కూడా వస్తున్నది. అవును, ఇది అరికట్టకపోతే మాత్రము మన దేశం ఇబ్బందిలో పడుతుంది. ఇట్ ఈస్ అ వెరీ గుడ్ మూవ్. ఇట్ ఈస్ అ వెరీ గుడ్ మూవ్ టేకన్ బై నరేంద్ర మోడీ. ఐ రియల్లీ అప్రిషియేట్ దట్ వన్. అండ్ ఒకటి మాత్రం డెఫినెట్ గా నార్మల్ పబ్లిక్ కు కొద్దిగా ఇబ్బంది జరుగుతుంది. అంటే కొద్దిగా ఇబ్బంది అంటే కొన్ని ప్రాక్టికల్ గా ఇబ్బంది పడతాడు, కొద్దిగా ఫేస్ చేయాలి. దశరథ్ రెడ్డి గారు, కొన్ని ప్రాక్టికల్ గా మనం ఇప్పుడు హాస్పిటల్స్ కానివ్వండి, కొన్ని దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఇమ్మీడియట్ గా ఎమర్జెన్సీలో మనకు అవసరమైనప్పుడు ఏంటి పరిస్థితి? అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు చెప్పారు కదా హాస్పిటల్లో ఇస్తున్నారు ఈవెన్ 11th వరకు. తర్వాత ఏందనేది కొద్దిగా అంటే అంత లోపల మనకి మనీ ట్రాన్సాక్షన్ కాదు, కొత్త నోట్స్ రావు, కొద్దిగా ఇబ్బందికరంగానే ఉంటుంది. అండ్ ఈవెన్ వీళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు అని చెప్పినా కూడా ఇప్పుడు దాదాపు అన్ని కార్పొరేట్ హాస్పిటల్సే కాబట్టి వాళ్ళు మేము చేయమని చేతులు ఎత్తేసారు అనుకోండి, ప్రాక్టికల్ గా గ్రౌండ్ లెవెల్ కి వెళ్తే అదే జరుగుతుంది. అండ్ వాళ్ళు కొద్దిగా ఇబ్బంది పెట్టే పరిస్థితి కూడా ఉంటుంది. ఆఫ్ కోర్స్ ఉంటుంది. అండ్ ఇది నిజంగా చెప్పాలంటే రెవల్యూషనరీ థింగ్ అండి. అండ్ ఇది ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుతున్నాము బికాజ్ యాజ్ సూన్ యాజ్ యు హావ్ సీన్ ద న్యూస్, బట్ టుమారో విల్ కమ్ టు నో నిజంగా ఏం ప్రాక్టికల్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. ఆఫ్ కోర్స్ ఇంతవరకు ఎలాంటి నిర్ణయం ఎప్పుడు రాలేదు కాబట్టి కాంప్లికేషన్స్ ఏం వస్తాయి అనేది మనకి రేపటిదాకా తెలియదు. బట్ వన్ థింగ్ అండి, యాజ్ ఎ జనరల్ సిటిజన్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ ఇట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ మూవ్. ఎందుకంటే ఎంతో మంది చాలా విధాలుగా నష్టపోతున్నారు. మనం కొన్ని రోజులు ఫేస్ చేద్దాము ఈ ఇబ్బందిని. ఫేస్ చేస్తే మన దేశాన్ని మనం కాపాడుకోవచ్చు, మన ఎకానమీని డెవలప్ చేసుకోవచ్చు. ఒకసారి మన కంట్రీ ఎకానమీ డెవలప్ అయింది అనుకోండి, డెఫినెట్ గా ప్రతి ఒక్కరు 130 crores పాపులేషన్ విల్ బి హ్యాపీ ఇన్ దిస్ కంట్రీ. క్వైట్ ఎ బోల్డ్ డెసిషన్ అండి దశరథ్ రెడ్డి గారు. ఇంతవరకు దేశ చరిత్రలో లాంటి ఒక బోల్డ్ డెసిషన్ అంటే దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ టైం ఇన్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ డెమోక్రటిక్ ఇండియా. అంటే మనకు ఇండిపెండెన్స్ వచ్చినప్పటి నుంచి ఇటువంటి డిసిషన్ ఎవరు తీసుకోలేదండి. రైట్, థ్యాంక్స్ ఫర్ రెస్పాన్స్.